गुड मॉर्निंग वहाला विद्यार्थी। गंगोत्री स्कूल आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। आज आपणे हिंदी में काव्य 4 कविता 4 भणीशुं। कवितानुं नाम छे उठो धरा के अमर सपूतो। कवि छे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी एक प्रसिद्ध कवि है। उसने कई उसका साहित्य लिखा है। इतना ऊंचा उठो, उसकी लिखी हुई यह कविता है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपमन के, यही उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। इस कविता में कवि ने देश के सपूतों, हमारा देश अब तक गुलामी में था, अंग्रेजों की गुलामी में देश था। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसकी दूसरे दिन जो सुबह उगती है वह हमारी स्वतंत्रता की सुबह है, आज़ादी की सुबह है। और इस आज़ादी की सुबह से लेकर आज तक कविता में कवि ने ये संदेश हम सबको दिया है, देश के सभी नागरिक को दिया है कि हे देश के सपूतों, अब तुम्हें सोने का वक्त नहीं है। अब तो तुम आज़ाद हो गए हो, स्वतंत्र हो गए हो। अब तुम्हारे सिर पे गुलामी नहीं है। अब तुम सब जागो, उठो। हो, हमारा देश पहला जो समृद्ध देश था, भारत देश, फिर से वह देश ऐसा समृद्ध बनाना है। इसलिए हमको जागना होगा, देश का पुनः निर्माण करना होगा, देश में नई नई विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा, एजुकेशन लाना होगा। जब देश के नागरिक उठकर देश को प्रगति करने के लिए सब एकता रखनी होगी, एक हो जाएंगे सब, और रात दिन मेहनत करके जो काम करेंगे देश के लिए, तब हमारा देश पहले जैसा समृद्ध देश बनेगा। हवे इस कविता में कवियों ने मनुष्यों को सजग तो किया है, लेकिन जो हमारे देश की जो प्रकृति है, उस प्रकृति से कुछ लेना है हमें। प्रकृति के पास जो है उसमें से कुछ ज्ञान लेना है, जो ज्ञान हमारे अंदर नहीं है वो ज्ञान हमें प्रकृति को देखकर, प्रकृति में से कुछ ज्ञान लेकर हमारे देश को मिली हुई स्वतंत्रता, जो देश को स्वतंत्रता मिली है, हम प्रकृति से ज्ञान लेकर हमें देश का पुनः निर्माण करना है, देश को फिर से जैसा था वैसा बनाना है। उठो धरा के अमर सपूतो। धरा यानी कि धरती, जमीन, भूमि। उठो એટલે जागना। जो नींद में से जागने के लिए कवि नहीं कहता है, लेकिन जो देश के लिए कुछ करना है ऐसे जागना है हमें। नींद में से जाग कर नहीं, देश के लिए कुछ करने की तमन्ना हमारे दिल में है कि हम इस देश को नई नई विज्ञान टेक्नोलॉजी विकसाएंगे, एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, साक्षरता का ज्ञान बढ़ाएंगे। बस कवि ऐसे कुछ कहता है कि उठो देश के सपूतों। सपूत यानी कि जो देश का नाम रोशन करता है, घर का नाम रोशन करता है, समाज का नाम रोशन करता है, ऐसा पुत्र। सपूत એટલે सज्जन पुत्र, ऐसा अर्थ होता है। उठो धरा के अमर सपूतो। अमर जो कभी मरने वाला नहीं, उसे अमर कहते हैं। निर्माण यानी कि बनाना, फिर से बनाना। जो टूट जाता है वो दूसरी बार बनाते हैं, उसको निर्माण करना कहते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। पुनः फिर से, फरीथी। पुनः यानी कि फिर से। ये
धरती के पुत्र तुम जाग जाओ, उठो, अब तुम्हारा समय सोने का नहीं है। अब हमें धरती माँ पुकार रही है, भारत देश हमारा पुकार रहे है, देश में कुछ करना है, देश को आगे बढ़ाना है। कवि आ कवितानी अंदर देशना तमाम नागरिकने, બધા નાગરિકને જાગવાનું કહે છે, ઉઠવાનું કહે છે કે પહેલાં જે આપણો 18મી સદીમાં ભારત દેશ જે ખૂબ એટલે ખૂબ સમૃદ્ધ દેશ હતો, બધા દેશોની અંદર ભારત દેશ છે આખા વિશ્વની અંદર સમૃદ્ધ દેશ ગણાતો હતો। બીજા દેશના લોકો આપણા દેશની અંદર માલ ઘણો બધો વેપાર કરવા માટે આવતા, ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓ લઈ જતા, આપણા દેશમાંથી ચીજ વસ્તુઓ વિદેશમાં જતી અને એ લોકો એના દેશમાં અઢળક ધન કમાતા, આપણે અહીંથી ચીજ વસ્તુઓ મોકલતા, મરી મસાલા આ તે બધું, અને ત્યાંથી સોનું ચાંદી પૈસો આપણા દેશમાં આવતો ને એટલા માટે આપણો દેશ ખૂબ સમૃદ્ધ દેશ હતો। હવે ગુલામી જ્યારે અંગ્રેજો આપણા દેશમાં રાજ કરવા માંડે છે ત્યાર પછી આખા ભારત દેશને ગુલામીની રેખા નીચે મોકલી દે છે અને એ જ્યારે અંગ્રેજો ફરી પાછો ભારત દેશને આપણે સોંપીને જાય છે અને ત્યાર પછી કવિ એ દેશને ફરી પાછો સમૃદ્ધ દેશ બનાવવા માટે દેશના નાગરિકોને જાગવાનું કહે છે। ઉઠો જરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો, હે ધરતીના પુત્રો, સજ્જન પુત્રો, સારા પુત્રો, વીર પુરુષો, તમે હવે જાગો અને ફરી પાછા તમારા દેશનું નિર્માણ કરો। દેશ જેવો પહેલાં હતો એવો ફરી પાછો તમે બનાવો। જન જન કે જીવન મેં ફિર સે નવ સ્ફૂર્તિ નવ પ્રાણ ભરો। જન જન એટલે એક એક મનુષ્યની અંદર, દેશમાં રહેલા એક એક નાગરિકની અંદર, એક એક મનુષ્યની અંદર પહેલાંની જેમ ફરી પાછી ચેતના ભરો, પ્રાણ ભરો, ઉત્સાહ ભરો, આનંદ ભરો અને દેશને માટે કાંઈક કરવાની તમન્ના એના દિલની અંદર તમે ભરો। નઈ પ્રાત હૈ નઈ બાત હૈ, નઈ કિરણ હૈ જ્યોતિ નહીં। પ્રાત હૈ યાને કે શુભ, સવાર, પ્રાત હૈ એટલે શુભ, સવાર। હવે જે આજનો જે દિવસ આપણા માટે છે એ સ્વતંત્રતાની પહેલી સવાર છે, સ્વતંત્ર આઝાદીની પહેલી સવાર છે, નવી સવાર છે આપણા માટે, દેશના દરેક નાગરિકો માટે આજની સવાર છે, નવી સવાર છે। આ નવી સવારની અંદર આજથી નવી વાતો કરશું, દેશનું નવું કામ કરશું। જે સૂર્યના કિરણો આજે જે પૃથ્વી પર, રોજ તો સૂર્યના કિરણો પૃથ્વી ઉપર પડે જ છે, પણ અત્યાર સુધી કિરણો પણ ગુલામી, કિરણો આપણી ઉપર પડતા ને ગુલામીના કિરણો હતા, જે અંગ્રેજો કહેતા એ જ આપણે કરતા, આપણી રીતે આપણે સ્વતંત્ર એકેય રીતે નહોતા। તો હવે અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત થયા છે તો આજની સવાર પણ આપણા માટે નવી છે, નવી વાતો છે, દેશ માટે કંઈક કરવાની। હવે જે સૂર્યના કિરણો છે એ પણ આપણા માટે નવા છે, જે પ્રકાશ ફેલાવે છે, સૂર્ય એના કિરણો દ્વારા જે પ્રકાશ ફેલાવે છે, એની પ્રકાશની જે જ્યોતિ છે, જે રોશની છે, એ રોશની પણ આપણા દરેક જીવ માટે, દરેક માનવ, ભારત દેશના લોકો માટે એ જ્યોતિ પણ નવો પ્રકાશ પણ આપણા માટે નવો છે। નહીં ઉમંગે નહીં તરંગે નહીં આસ હે સાસ નહીં। દરેકના દિલની અંદર નવી ઉમંગ છે, કાંઈક નવું કામ કરવા માટેની ઉમંગ છે, કેટલી બધી આશાઓ છે, જે આશાઓ ગુલામી નીચે દબાઈ ગઈ હતી। આશાઓ તો ઘણી બધી હતી પણ ગુલામીની રેખા નીચે જીવતા હતા લોકો, અંગ્રેજોની જે ગુલામીની અંદર એ બધી આશાઓ દબાઈ ગયેલી હતી। હવે એ આશાઓને ફરીથી આપણે બહાર લઈ આવશું અને દેશને માટે કંઈક નવું કામ કરીશું। યુગ યુગ કે મુરઝે સુમનો મેં નઈ નઈ મુસ્કાન ભરો। યુગ યુગથી, વર્ષોથી જે મુરઝાઈ ગયેલા ફૂલો છે એ ફૂલોને ફરી પાછી મુસ્કાન આપવાની છે, ફૂલોને ફરી પાછા મહેકાવાના છે। આપણે બધા સજાગ થઈશું, દેશને માટે કાંઈક દિલની અંદર તમન્ના રાખશું તો એ ફૂલો ફરી પાછા, જે મુરઝાઈ ગયેલા ફૂલો છે એ ફરી પાછા મહેકવા લાગશે। ઉઠો જરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। વિહગ એટલે પક્ષી, ડાળ એટલે ડાળીઓ, શાખાઓ વૃક્ષની, એક એક ડાળ ઉપર બેઠેલું, વૃક્ષની ડાળી ઉપર બેઠેલું પક્ષી, એના માટે પણ આજની સવાર નવી છે, આજનો દિવસ નવો છે, એને પણ સ્વતંત્રતા મળી છે તો એ સ્વતંત્રતાને લલકારે છે, પોતાના નયા સ્વરની અંદર કાંઈક નવું ગીત ગાય છે। દેશને આઝાદી મળી ગઈ છે, દેશને હવે ફરી પાછું નિર્માણ કરવાનું છે। પક્ષીઓ પણ આનંદમાં આવીને પોતે એના રાગમાં કાંઈક નવું દેશને માટે ગીત ગાય છે। ગુન 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 કરતે ભવરે મસ્ત ઉધર મંડળાતે હે। ભમરાનો અવાજ તો બધાને ખબર છે, ભમરો ગુનગુન 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 કરતો હોય, જે
ફૂલો ઉપર સરસ મજાથી બેસી ગયો હોય ને આનંદથી એનું મસ્ત બનીને ફૂલોના રસને ચૂસતો હોય છે. તો ભમરો પણ આજે ફૂલોની ઉપર બેસીને પોતાના ગુનગુન એક આનંદમાં ઉત્સાહમાં અને ફૂલોના રસને ચૂસે છે. નવયુગ કી નૂતન વીણા મેં નયે રાગ નવ ગાન ભળો. જે આજની જે વીણા છે નવયુગની, નવયુગ એટલે અર્વાચીન અત્યારનો સમય, જે નવો સમય આપણા માટે આવ્યો છે, નવો યુગ આપણા માટે આવ્યો છે, એ નવયુગને આપણે સ્વીકારીને જે વીણા છે એ વીણાની અંદર પણ અત્યારનો નવો રાગ આપણે ભરવાનો છે. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. કલી કલી ખીલ રહી ઇધર વહ ફૂલ ફૂલ મુસ્કાયા. ભારત દેશના જે ફૂલો છે, જે બાળકો છે, એ કળીઓ સમાન છે, જે દેશનું ભાવિ છે, દેશનું ભવિષ્ય છે. આજ નહીં તો કાલ દેશના માટે કાંઈક કરવાના છે. એ નાના છે ત્યારથી જ એના માટે કાંઈક આશાઓ છે, તમન્નાઓ છે ને એ તમન્નાઓને આપણે જાગૃત કરવાની છે. બાળકોની અંદર રહેલી આશાઓને આપણે બહાર લઈ આવવાની છે. તો જો ભારત દેશના જેટલી કલી જે કલીઓ છે એ કલીઓને આપણે ખીલવવાની છે, એક સરસ મજાનું ફૂલ બનાવવું છે ને એ ફૂલ પછી દેશની ઉપર મુસ્કુરાય છે, જે પોતાની સુગંધ છે, જે આખા દેશની અંદર સારા કામો કરીને ફૂલની જેમ આખા દેશની અંદર પોતાની સુવાસને ફેલાવે છે. ધરતી માં કી આજ હો રહી નઈ સુનહરી કાયા હૈ. હવે પહેલાંની જેમ જ આપણી ધરતી આજે પણ હરિયાળી બની ગઈ છે અને આખી ધરતી આજે સુનહરી બની ગઈ છે. અઢળક પાકો થયા છે, ધરતી ઉપર અઢળક પાકો થયા છે અને એ પાકોથી આખું જેમ સોનાની માફક જે ખેતરો લહેરાય છે, ખેતરો ભરાઈ ગયા છે, એ ધરતીની આજે આખી ભારત દેશની ધરતી એક સોના જેવી બની ગઈ છે, સુનહરી બની ગઈ છે. નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ સે ગુંજિત જગ ઉદ્યાન કરો. મંગલ એટલે સારું કામ, શુભ. મંગલ એટલે શુભ, એટલે એનું વિરુદ્ધાર્થ થશે અશુભ. જો નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ છે આખું જગ એટલે દુનિયાને એક ઉદ્યાન કહ્યું છે, એક જગ કહ્યું છે. આખા ભારત દેશને એક ઉદ્યાન રૂપે એક બગીચો કહ્યો છે અને એ બગીચાની અંદર ભારત દેશની અંદર રહેલા તમામ લોકો ફૂલ બનીને આખા દેશને મહેકાવે છે. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. સરસ્વતી કા પાવન મંદિર શુભ સંપત્તિ તુમ્હારી હૈ. આપણે જે એજ્યુકેશન મેળવવા માટે, અભ્યાસ મેળવવા માટે જે જગ્યાએ આવીએ છીએ, સ્કૂલે આવીએ છીએ, એ આપણે માટે સ્કૂલ તો ખરી જ, પણ એક મંદિર છે. કેવું મંદિર? તો કે પાવન મંદિર, સરસ્વતી માતાજીનું મંદિર, કે જ્યાં જ્ઞાન સિવાય આપણે બીજું કંઈ મળતું નથી. ને માત્ર એજ્યુકેશનનું જ્ઞાન આપણે ત્યાંથી નથી મેળવતા. આપણા જ્ઞાનની સાથે આપણી અંદર બધા પ્રકારના સંસ્કારો આવે છે. જ્ઞાનની સાથે અનેક સંસ્કારો આપણે મેળવીએ છીએ. ઇતર પ્રવૃત્તિ દ્વારા આપણા જ્ઞાનનો વિકાસ કરીએ છીએ, અવનવી પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ. માત્ર આપણે ભણતા નથી. એવું પાવન મંદિર છે જેને સ્કૂલ કહે છે, નિશાળ કહે છે, પાઠશાળા કહે છે. એ સરસ્વતી માતાજીનું પાવન મંદિર છે ને અહીંયા બેઠેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ મંદિરના રક્ષક અને પૂજારી છે. કોઈ એમ ન કહી શકે કે આ સ્કૂલ મારા એકની છે. અહીંયા આવેલા તમામ બાળકો, તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ મંદિરના રક્ષક અને પૂજારી છે. અને આ જે સંપત્તિ છે, સ્કૂલની સંપત્તિ છે, એ આપણા બધાની છે. तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी. एक बाળક, આ વિદ્યાર્થી, એક બાળક આ મંદિરનો રક્ષક અને પૂજારી છે. સત સત દીપક જલા જ્ઞાન કે નવયુગ કા આહવાન કરો. અહીંયા એક જ પ્રકારનું જ્ઞાન આપવામાં નથી. સત એટલે 100. સતનો અર્થ એવો થાય છે કે 100. દીપક એટલે દીવડાઓ. 100 પ્રકારના જ્ઞાનના દીવડાઓ અહીંયા સ્કૂલની અંદર પ્રગટાવવામાં આવે છે. માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન નથી કે ચોપડીનું અંદરનું જ્ઞાન નથી. તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન. આપણે ફેસ્ટિવલ, કોઈ પણ તહેવારનું ઉજવીએ છીએ, અહીંયા ઓલિમ્પિક, તમને એ પણ શીખવવામાં આવે છે. તમે અવનવી પ્રવૃત્તિમાં, રક્ષાબંધન છે, બીજી કોઈ પણ વકૃત્વ સ્પર્ધા હોય, કોઈ પણ કોમ્પિટિશનમાં તમે દરેક વિદ્યાર્થીની અંદર ભાગ લ્યો છો અને તમારી અંદરનું જે જ્ઞાન છે એ અઢળક જ્ઞાન તમે વિકસાવો છો. માત્ર તમે એજ્યુકેશન નથી મેળવતા, પણ સ્કૂલની અંદર ઇતર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા અનેક પ્રકારનું 100 પ્રકારનું જ્ઞાન તમને અહીંયા આપવામાં આવે છે. અને એ દરેક પ્રકારનું જ્ઞાન તમે તમારી અંદર ઉતારીને એક નવા યુગને, કે તમે નવી વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી શીખીને કાંઈક નવું તમે જીવનની અંદર સારું કરશો. તમારા ઘરનું, દેશનું, સમાજનું કાંઈક તમે નવી
વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વિકસાવો, નવી શોધ કરશો, કાંઈક નવું કરશો ને દેશને તમે એક દિવસ સારા નાગરિક તરીકે ઓળખાશો. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. હે ધરતી માતાના સપૂતો, સજ્જન પુત્રો, ઉઠો, તમે જાગો અને ફરીથી આપણી ભારત દેશની ધરતીને પહેલાંની જેમ સમૃદ્ધ બનાવો અને ફરીથી ભારત દેશની ધરતીનું તમે નિર્માણ કરો. હવે આ કવિતાનું આપણે મૂલ્યાંકન કરશું. આમાં આવેલા શબ્દો: નિર્માણી એટલે બનાના, ફરીથી બનાવવું, પ્રાય એટલે અક્ષર, ઉદ્યાન એટલે બાગ બગીચો, પુનઃ એટલે ફીરશે ફરીથી, આહવાન એટલે લલકાર જે ચુનૌતી, આનો બીજો ચુનૌતી જે પડકાર જેને કહીએ છીએ, સ્ફૂર્તિ એટલે ઉત્સાહ, વિહગ એટલે પક્ષી. હવે વિલંબ શબ્દ જોઈએ. નહીં તો પુરાની, નવું તો જૂનું, નહીં તો પુરાની, શુભ તો શામ, મુસ્કાન તો રોના, શપૂત તો કપૂર, શુભ તો અશુભ.